नारी जे जन क्षमतार थाई सरपंच जीतिकी सरपंच जदि भाव में व्यवहार करागला निश्चित भाव में साधारण गोटे झीर कंठू केमती आपंकर रोदन कर दबई देवा चेष्टा कर स्पष्ट अनुमय हो भारतीय जनता पार्टी मोहन माझी सरकार निश्चित भाव में मुहाऊँच नारी स्वर चापिवाई जो भाव में कुमंत्रणा कर भारतीय जनता पार्टी कहूँ जे आमे नारी बंधन करुचु नारी सम्मान करुचु नारी को बढ़ेवा काम करुचु मु भावुची एटा दोगला चरित्र भारतीय जनता पार्टी जड़े विधायक स्वार्थ को जगिबा पई सरकार जो भली भाव में अरुचिकर कार्य करिसंती हीन कार्य करिसंती निश्चित भाव में असंवैधानिक अगणतांत्रिक एवं अनैतिक केन्द्रापड़ा एसपी शुणिले केन्द्रापड़ा जिलापाल शुणिले से राजरास्तार से लड़े कले एकुटिया आसिक 9 दिन धरी कले आपण भी देखिंट से कथा से कही से गोटे कथा बैनर लिखी दाबी थिला जे वीडियो जो थिले जे वीडियो जन दुर्नीतिग्रस्त वीडियो हटा जाऊ एवं जन आईआईसी जो भाई चक्रांत करके जो भाई मानसिक निर्यातना शारीरिक निर्यातना पुलिस को लगे देले विधायक प्ररोचन हटा जाऊ। श्रीजुक्त दास आपन को स्वागत करुच्ची कर्तव्य न्यूज को मु प्रथमे आपन प्रश्न पचार चाहिए चामेली ओझा ऊपर अनास्था प्रस्ताव को आपन केमती देखुछंती आपन को राजनीतिक दृष्टिकोण कौन कहूँ आपन को देखो चामेली ओझा को जो भाई भाव में जड़े निर्वाचित सरपंच प्रार्थी पंचायत राज व्यवस्था रे निजे जीतिकी आछंती जड़े गणतंत्र तांकु क्षमता देइछि जो भली भाव में तांकु सरपंच पदरु हटेइबा पई जड़े विधायक स्वार्थ को जगिबा पई सरकार जो भली भाव में अरुचिकर कार्य करिसंती हीन कार्य करिसंती निश्चित भाव में असंवैधानिक अगणतांत्रिक एवं अनैतिक जड़े झील जदि क्षमतार थाई गणतांत्रिक उपाय लोक जितेला परे जदि कौन कारण सरकार विरुद्ध रे जदि सरकार जो काम करना वीडियो गाँव में कम करईदे नहीं पंचायत रे जदि से कथा को नहीं से सरकार को आंगुठी देखई सरकार त्रुटि को देखा चाहिए जदि सरकार विधायक प्ररोचना रे वीडियो को बंचेवाई जब दुर्नीतिग्रस्त ऑफिसर को बंचेवाई एवं जो पुलिस को लगेकरी उठे नबार प्रचेषा करागला भाई को गिरफ्त करागला मानसिक निर्यातना दिगला परिवार को निर्यातना दिगला जड़े क्षमतार थाई गणतांत्रिक उपाय रे पंचायत राज विधि व्यवस्था भितर जीति सरपंच जब महिला अवस्था होशार लक्ष लक्ष साधारण महिला अवस्था कौन हम एथर अनुमय करूँ जो भाई भाव में भारतीय जनता पार्टी कहूँ जे आमे नारी बंधन करुचु नारी सम्मान करुचु नारी को बढ़ेवा काम करुचु मु भावुची एटा दोगला चरित्र भारतीय जनता पार्टी आगामी दिन में निश्चित भाव में महाकालपड़ार जनता केन्द्रापड़ा जनता एवं ओडिशावासी ए महिला अपमान बदला आपन को कौन लगुच चामेली ओझा जो अनास्था प्रस्ताव आसी से अनास्था प्रस्ताव गोटे षड्यंत्र हो पारे एवं जदि षड्यंत्र तेज षड्यंत्र पछरे कहार हाथ थाई पारे बोली आपन भाबुचंती देखंतु सी तो सीधासल कहितले जे विधायक प्ररोचना रे सुरक्षा दिया जाउची वीडियो को से आपण देखिचंदी विगत दिन आपण माने मध्ये उपस्थित थिले सांबादिक भाई माने उपस्थित थिले जे से केवल राजरास्ता आसिकरी पीएमजी लोअर पीएमजी जो ओडिशार सचिवालय पछपट एवं सचिवालय पाखे रही स्वर शाणित कर प्रचेषा करुले जे मो भली जड़े नारी को अन्याय करा जायछि केन्द्रापड़ा एसपी शुणिले केन्द्रापड़ा जिलापाल शुणिले से राजरास्तार से लड़े कले एकुटिया आसिक 9 दिन धरी कले आपण भी देखिंट से कथा से कही से गोटे कथा बैनर लिखी दाबी थिला जे वीडियो जो थिले जे वीडियो जन दुर्नीतिग्रस्त वीडियो हटा जाऊ एवं जन आईआईसी जो भाई चक्रांत करके जो भाई मानसिक निर्यातना शारीरिक निर्यातना पुलिस को लगे देले विधायक प्ररोचन हटा जाऊ सीधा सड़क आप जानते से महिला मुखर होकर सरकारी जो दुर्नीतिग्रस्त 2 जन बाबू को विदा करने चाहिए एवं आ गोटे कथा जे बारंबार विधायक काम करई दौना विधायक षड्यंत्र से शिकार हेले जड़े महिला जो महिला विगत दिन आप देखिं भारतीय जनता पार्टी प्राथमिक सदस्य थे से महिला सरपंच भारतीय जनता पार्टी महाकालपड़े बीजेडी ब्लॉक चेयरमैन को हटेक अनास्था आणिक ब्लॉक चेयरमैन कर जो महिला हाथ थिला चामेली समस्त जानते कथा एवं आज जितेबाला आपंकर जड़े चेयरमैन हटिगला जो भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक चेयरमैन माने दूर दूर पर्यंत आशा लगुन के ब्लॉक गोटे नेतृत्व नहीं पार भारतीय जनता पार्टी जो सब आपंकर समिति सभ्यों को लगे ब्लॉक चेयरमैन करागला तापर कौन लाभ पाईगला भारतीय जनता पार्टी एमती लात मारी जो भली अत्याचार कला यहाँ निश्चित भाव में भावुची घृण्य एवं हीन कार्य। श्रीजुक्त दास बर्तमान जदि आम चामेली ओझा कथा चिंता करवा तेज चामेली ओझा जो भाव में बन्या प्रपीड़ित
ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ରିଲିଫ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲେ, ନିଜେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇବା, ଏସବୁ ଭିତରେ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଯେ ଚାମେଲି ଓଝା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣେ ବଡ ନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ଛିଡା ହେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଡ ପଦପଦବୀ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କର ଏଇ ପପୁଲାରିଟିକୁ ସରକାର ଡରୁଛନ୍ତି ବା ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପପୁଲାରିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପପୁଲାରିଟି ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମି ଯାଉଛି ବୋଲି ଏ ଡରରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବଡ ନେତ୍ରୀ ହେବେ ନ ହେବେ ସେ ତ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, ଯୋଉ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କ୍ଷମତାରେ ରୁହେ ନ ରୁହେ ମୁଁ ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଆଜି ଯଦି ବନ୍ୟା ଘେରରେ ମହାକାଳପଡାବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କର ସାଧ୍ୟ ମତେ ଯାଇକି ଚେଷ୍ଟା କରି ପାଣି ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ରହିକି ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଢାବୁଢୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଦଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜଣେ ନେତା, ଜଣେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ସେ ଯୋଉ କାମ କରିছে ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୋଧେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦେଖି ଡରୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯିଏ ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟିକୁ ଦେଖେଇବ, ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟି କଥା କହିବ, ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିଲେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଛାତ୍ର ଏକାଠି ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହସିଦେଲେ, ସରକାର ଶୁଣିଲେନି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେନି, ସଂସଦ ପଟଳରେ କେହି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେନି, ଭାବିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ତାଙ୍କର ନେତା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ହଉଛି ୱାର, ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନାହିଁ, ଜମିନି ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଏ ନୁହେଁ। ଆକୁ କହିକିରି ସେମାନେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାପି ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆପଣ କି ନାଗପୁର, କି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କି ବମ୍ବେ, କି ଆପଣଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ କଲକାତା ଅଞ୍ଚଳ ହଉ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱର ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ସରକାର ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯୋଉ କରପ୍ଟେଡ୍ ଏଜୁକେଶନ ମିନିଷ୍ଟର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯାହାଙ୍କ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଭାବରେ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଲା, ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ସରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଜଣେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଯେ ଜଣେ କ୍ଷମତାରେ ଥାଇକିରି ସରପଞ୍ଚ, ଜିତିକିରି ସରପଞ୍ଚ, ଯଦି ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଝିଅର କଣ୍ଠକୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରୋଦନ କରାଯାଉଥିବ, ଦଳିତ ମାନେ ଦବେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନାରୀଙ୍କର ସ୍ୱର ଚାପିବା ପାଇଁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କୁମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜବାବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣ କହିଲେ ଚାପି ଦେବା କଥା, ଯଦି ଚାପି ଦେବା କଥା ଉଠେ ତେବେ ଇଏ ହଉଛି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଯୋଉ ଚାପି ଦେବା କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଯୁବ ନେତା, ଯୁବ ନେତ୍ରୀ ମାନେ ଯଦି ଆସିବେନି ରାଜନୀତିକୁ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଦେଶର ଆସିବେନି ତେବେ ଆସିବ କି? ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ୟାର ପରିଣାମ ସରକାରଙ୍କୁ କଣ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିପାରେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଇଏ ହଉଛି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ପଟଳରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା କୁହନ୍ତୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କୁହନ୍ତୁ, ବି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବିଚାର କହୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ, ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଲଢେଇ କରନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ, ସମାଜ ସେବାର ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯୁବକ ମାନଙ୍କର କାନ୍ଧ ଉପରେ ଅତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଗତି କରିବ, ଏକଥା ବିଜୁ ବାବୁ, ନେଲସନ ମଣ୍ଡେଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ବଡ ବଡ ମହାମନୀଷୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋଦି ବାବୁ କିମ୍ବା ଅମିତ ଶାହ କିମ୍ବା ମୋହନ ମାଝୀ ଡରି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପଦଦଳିତ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରୋଧନ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଭଳି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୈତିକ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦବେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ପୁରା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର କୋଣ ଅନୁକୋଣ କେତେ ଯୁବକକୁ ଦବେଇବେ ଆପଣ। ଆଜି ଅଭିଜିତ ଦୀପକୁ ଆପଣ ଦବେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନକୁ ଆପଣ ଦବେଇବା ପାଇଁ, ସୌରଭ ଦାସକୁ ଦବେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ଏକାଠି ହେଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସର ଲାଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା, ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନିରାଶନା ଦଉଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖିଛେ, ତାର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହେଇଛେ। ଏଭଳିଆ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟର ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯୁବକ ମାନେ ଆସି ପିଠି ଦେଖେଇ କହୁଥିଲେ ଆହୁରି ମାର ଆହୁରି ମାର। ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଆଉ ପୋଲିସର ଚାବୁକକୁ ଭୟ ନାହିଁ, ବାଡିକୁ ଭୟ ନାହିଁ, କି ଜେଲକୁ ଭୟ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହବ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଆସୁଛନ୍ତି ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତେ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜୁତି କରିବା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ହିଟଲର ସାହି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ କେହି କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମବେତ ହେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ଭାରତ ବର୍ଷର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଆଣି E20 ଲଦି ଦଉଛନ୍ତି,
केतबेले आपण आनिक पेट्रोल रे 20% इथानॉल मिसई दे लोक जानि ना 3 वर्ष गाड़ी खराब हो गलानी केतबेले आपण कहले नाइ चासी मान उत्कट आईन आनिबा पई जबरदस्ती लद देवा पई आपण केतबेले आनि को भलिया नियम आणुचन सरकार केतबेले लोक चापिया पई केतबेले अधिया कथा कहउछ तुमे नेता हिसाब रे तुमको ईडी आनिक बांधी दियो काहू सीबीआई आनिक बांधी दियो को दल को भांगा प्रचेषा 10-15टा एमएलए एमपी किणी नियो जो भाया सरकार करुँच भावी आज ये युव छात्र देखुले से आज युव छात्र ये हूँ सम्मिलित स्वर ये शाणित स्वर सरकार को निश्चित भाव में आगु ए बाबद पुणी थे आत्मचिंतन करार आवश्यकता रही ना सरकार अधपतन निश्चित भाव।